So only message ra. Yes. Deviation produced by a magnetic field on the charged particle. Or deviation produced by magnetic field. Magnetic field on charged particle. So charged particle మీద magnetic field produce చేసే deviation ఏంటి? అంటే charged particle magnetic field వలన ఎలా deviate అవుతుంది? అంటే suppose here there is నేను ఒక 2 lines తీసుకున్నాను రా. These two are separated by a distance d. ఇది d అనుకుంటున్నా. Separated by a distance d. జాగ్రత్తగా వినండి అన్న. Distance d. So ఇక్కడ నీకు magnetic field is there. So what is the magnetic field? Inward magnetic field. Inward field. So inward magnetic field. So ఇక్కడ నీకు D అంటే ఏంట్రా? D is a width of magnetic field. So D is the width of the magnetic field. Okay, width of the magnetic field. So ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ suppose here there is a charged particle is entering like this. Charged particle enter here. This is the charged particle is enters like this with a velocity v and a perpendicular to the magnetic field. So perpendicular to the magnetic field and there is a force is acting, it is taken this. This is the path. Taken by the charged particle. This is the path taken by the charged particle. Actually, ఏ path తీసుకుంటుంది? Circular path కదా. Just imagine a circle like this. Imagine a circle like this. So just imagine a circle like this. This is the circle and it is the center of the circle.
This is a center of the circle. Imagine a circle, that is the center of the circle. So this is the center of the circle అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటాంరా, ఇది సర్ఫేస్, ఇది సెంటర్. వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ ఈస్ దిస్? సర్ఫేస్, ఇది సెంటర్. వాట్ ఈస్ దిస్? రేడియస్. దిస్ ఈస్ ఆర్, radius. So now already you know that this is D kada, this is D. It is a theta, suppose that is theta. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇక్కడ sin theta is equal to ఏం రాయాలరా, ఇక్కడ 90 degrees. Sin theta is equal to what is that? Sin theta is equal to D by R. Yeah, sin theta is equal to D by R. ఇది జాగ్రత్తగా ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ D is equal to, సపోజ్ ఇక్కడ D is equal to R by 2. So D is equal to R by 2 అంటే what is that? D is equal to R by 2, then theta is equal to how many degrees? D is equal to R by 2 అంటే theta is equal to how many degrees? 30 degrees. So D is equal to R by 2, theta is equal to 30 degrees. ఇలా. Suppose if D is equal to R by root 2, D is equal to R by root 2, then theta is equal to 45 degrees. Yeah, 45 degrees. Suppose if D is equal to root 3 R by 2, then theta is equal to 60 degrees. Okay. If D is equal to R, theta is equal to 90 degrees. ఇది. So theta is equal to 90 degrees. అయితే ఇక్కడ మనకి చూడండి జాగ్రత్తగా, ఇవన్నీ జనరల్ గా సర్కిల్ కనుక తీసుకుంటే D is R by 2 ఛాన్స్ is there, D is R by root 2, D is equal to root 3 R by 2, D is equal to R, ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఇది. Suppose D is less than R, D is less than R. ఒకవేళ D గనక less than R అయితే, ఓకే, D is less than R అయిందనుకో. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్లేట్ రా, ఇది ఫస్ట్ ప్లేట్ అంటున్నా, ఇది సెకండ్ ప్లేట్ అంటున్నా. ఓకే, ఫస్ట్ ప్లేట్ అండ్ సెకండ్ ప్లేట్. సపోజ్ హియర్ ఇఫ్ ఈ డిస్టెన్స్ ఆర్ కంటే లెస్ ఉంటే పార్టికల్ ఏం చేస్తుంది, సెకండ్ ప్లేట్ ని స్ట్రైక్ అయిద్దా అవుదా? స్ట్రైక్ చేస్తుందిగా, అవుతుంది. సో పార్టికల్ ఈజ్ స్ట్రైక్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం రాయాలి? D is less than R. D is less than R అంటే theta is, see that theta is less than 90 degrees అయితే ఇక్కడ కూడా ఇవ్వచ్చు. అంటే వాడు క్వశ్చన్స్, థియరీ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నాడో చూడండి. సో D is less than R or theta is less than 90 degrees. Then the particle strikes, will definitely strikes the second plate. Will definitely strikes the second plate.
So definitely strikes the second plate. ఇప్పుడు suppose ఇక్కడ నీకు will definitely strike the second plate అంటే how to write lines. మనం ఇలా చూపిస్తే ఇది D is less than R, D is less than R. And what is that? So the particle is coming like this. Particle is strikes the plate like this, and this is equal to R. Strikes the plate, that is equal to R. This is the part. Suppose if D is equal to R, D is equal to R అయితే అంటే ఏంట్రా theta is equal to 90 degrees. The meaning is then the particle just strikes the second plate. Just strikes the second plate. Particle just strikes the second plate. అంటే దానికి దీనికి ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడు, దీనికి దానికి ఏంటంటే పార్టికల్ జస్ట్ స్ట్రైక్స్ ద సెకండ్ ప్లేట్. అంటే వాట్ ఈస్ దట్? ఇక్కడ ఇలా ఉంటే దిస్ ఈజ్ ఆర్ అయితే, సో పార్టికల్ ఈజ్ కమింగ్ లైక్ దిస్. ఇలా అంటే ఇక్కడే ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. జస్ట్ స్ట్రైక్స్ ద సెకండ్ ప్లేట్. ఇదేమో స్ట్రైక్స్, ఇదేమో జస్ట్ స్ట్రైక్స్ ద సెకండ్ ప్లేట్. సో D is equal to R అయితే ఓకే. ఒకవేళ సపోజ్ ఇఫ్ సిరా అదే వస్తున్నాను రా, అదే వస్తున్నా. సపోజ్ ఇఫ్ D is greater than R అయితే, సో D is greater than R అయితే, so particle will miss the second plate without striking. Particle miss the second plate is miss the second plate without strike. అంటే ఏంట్రా, పార్టికల్ మిస్ ద సెకండ్ ప్లేట్ వితౌట్ స్ట్రైక్ అంటే ఇక్కడ తీసుకుంటే సో D ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ R. సో పార్టికల్ వస్తుంది ఎట్లా? పార్టికల్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దిస్. సెకండ్ ప్లేట్ ని స్ట్రైక్ అవ్వకుండానే టేక్ టాన్ తీసుకుంటారు. సెకండ్ ప్లేట్ ని స్ట్రైక్ అవ్వకుండానే టేక్ టాన్ తీసుకుంటారు. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో దిస్ ఈజ్ D is equal to R. ఏరా అర్థమైన 3 డయాగ్రామ్స్. D is less than R అయితే స్ట్రైక్ అయింది పార్టికల్ సెకండ్ ప్లేట్ ని, స్ట్రైక్ అయిపోయింది. సో అది జస్ట్ స్ట్రైక్ అయింది. ఇక్కడ ఏంటి, స్ట్రైక్ అవ్వకుండానే తిరిగిపోతుంది ఇట్లా. ఆల్ ఆఫ్ యు అండర్స్టాండ్ ఆల్ ద 3 కేసెస్? అర్థమైనట్టేనమ్మా? 3 కేసెస్ అర్థమైనయా? ఎస్. ఎస్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇప్పుడు చూడండి రా, ఇప్పుడు వరకు నిన్నటి నుంచి ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే, సో వాట్ వి థాట్,
ఎస్టర్డే అండ్ టుడే. చార్జ్డ్ పార్టికల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో సపోజ్ ప్యారల్ గా θ = 0 అయినా θ = 180 అయినా సో ఫోర్స్ ఏమీ ఉండదు, ఫోర్స్ 0 అయిపోతుంది. సో అది ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది అంటే స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ అని చెప్పాను కదా, స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ అని. ఓకే, స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. సో వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్, ఓకే, వెలాసిటీ ఎప్పుడైనా కాన్స్టెంట్, దట్ ఈస్ ఓకే. వెలాసిటీ ఇప్పుడు కూడా పర్పెండిక్యులర్ గా టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయినా వెలాసిటీ కాన్స్టెంటే కదా. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో చార్జ్డ్ పార్టికల్ వెళ్తుందంటే వెలాసిటీ ఇస్ కాన్స్టెంటేగా. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకున్నది ఏంటి, చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇస్ ఎంటర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇట్ టేక్స్ సర్క్యులర్ పాత్ గురించి వద్దాం. ఇట్స్ టేక్స్ సర్క్యులర్ పాత్. సో సర్క్యులర్ పాత్ ఎలా వచ్చింది ఏంటి అనేది నిన్నంతా దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఫోర్స్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ టువర్డ్స్ ది సెంటర్, సో దట్ ఈజ్ ప్రొవైడ్స్ అ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ టేక్స్ సర్క్యులర్ పాత్, అది తిరుగుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. సో మీకు అర్థమైంది కదా, సర్క్యులర్ పాత్ లో ఎందుకు తిరుగుతుంది అనేది తెలిసింది కదా. సో వై ద ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ప్రొవైడ్స్ అ నెసెసరీ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్, necessary centripetal force, that's why it is takes in a circular path. అది ఓకే. ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు అది కూడా చెప్పాను నిన్న స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, ఒకవేళ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈజ్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విత్ ఎ వెలాసిటీ v, this velocity makes an angle theta with the direction of the magnetic field, that theta is lies in between 0 and 90. సమ్ యాంగిల్ తో 0 కాకుండా 90 కాకుండా సమ్ యాంగిల్ తో గనక చార్జ్డ్ పార్టికల్ గనక మూవ్ అవుతుంటే ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇట్ టేక్స్ వాట్ పాత్ అని చెప్పాను రా. ఇట్ టేక్స్ వాట్ పాత్, ఏ పాత్ లో వెళ్తుంది చార్జ్డ్ పార్టికల్ 0 కాకుండా θ = 0 కాకుండా θ = 90 కాకుండా, θ = 0 అయితే స్ట్రైట్ లైన్ పాత్, θ = 90 అయితే వాట్ ఈస్ ఇట్, యా θ = 90 అయితే circular path. Theta is not equal to 0 and not equal to 90, that is a helical path. Very good, helical path. ఇప్పుడు దాని గురించే మనం డిస్కస్ చేద్దాం, దాని గురించి helical path. So what is that? చూడండి, so there is when a charged particle enters into the magnetic field, with velocity v, makes an angle theta with the field, makes an angle theta with the field. So that is theta is greater than 0 degrees, less than 90 degrees. Then greater than 0 degrees, less than 90 degrees. అరే ఇప్పుడు చూడండి, సో దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రా. ఎందుకు హెలికల్ పాత్ వస్తుంది అనేది కూడా చూద్దాం మనం.
This is the direction of the magnetic field. ఇప్పుడు చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎలా వెళ్తుంది అంటే చార్జ్డ్ పార్టికల్ is going like this. The charged particle is going like this with a velocity v, makes an angle theta. This is magnetic field. Okay, this velocity vector, the magnitude is v, the magnitude is b. ఇలా ఉంటాను. అరే ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఈ వెలాసిటీని కాంపోనెంట్స్ గా రిజల్వ్ చేయాలి. వెలాసిటీని కాంపోనెంట్స్ గా రిజల్వ్ చేస్తే one component is parallel to the field, that is v cos theta, v cos theta. Another component is perpendicular to the field, that is v sin theta. So one component is parallel to the field, and parallel ante ila rasandra parallel. So parallel to the field, parallel component and parallel to the magnetic field. So one is perpendicular to the field, perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field. Arey, velocity parallel to the magnetic field aithe it takes what path ra? What path? Velocity parallel to the magnetic field aithe it takes what path? Cheppandi ra. Velocity parallel to the magnetic field aithe it takes what path? Straight line. Okay. Velocity perpendicular to the magnetic field aithe it takes what path? It takes what path? Velocity perpendicular to the magnetic field అంటే సర్కిల్. ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ మనకున్న వెలాసిటీలో ఒక కాంపోనెంట్ ఏమో చార్జ్డ్ పార్టికల్ ని స్ట్రైట్ గా లాగుతూ ఉంటది, ఒక పార్టికల్, ఒక కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ. ఇంకొక కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ ఏమో చార్జ్డ్ పార్టికల్ ని తిప్పుతూ ఉంటది. అంతేగా, ఇదేమో తిప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది, తిప్పిద్ది, సర్కిల్ గా తిప్పుతూ ఉంటుంది ఈ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ. ఈ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ స్ట్రైట్ గా లాగేస్తా ఉంటుంది. అప్పుడు చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఏం చేస్తుంది? తిరుగుతూ వెళ్తా ఉంటుంది. అంతేగా, చార్జ్డ్ పార్టికల్ దీని వల్ల ఏమో స్ట్రైట్ గా వెళ్తుంది, దీని వల్ల ఏమో సర్కిల్ గా తిరుగుతూ ఉంటది. సో స్ట్రైట్ టు సర్కిల్, వాట్ పాత్ విల్ కమ్? హెలికల్ పాత్. అర్థమైందిరా? హెలికల్ పాత్ ఎలా వస్తుంది అనేది తెలిసిందా నీకు? ఏ కాంపోనెంట్స్ వేటి వల్ల హెలికల్ పాత్ వస్తుంది తెలిసిందా? దీని వల్ల ఏమో స్ట్రైట్ గా వస్తుంది, దీని వల్ల ఏమో వాట్ ఇస్ దట్ తిరుగుతూ ఉంటది. దీని వల్ల స్ట్రైట్ గా వస్తుంది, దీని వల్ల తిరుగుతూ ఉంటుంది. సో వాట్ పాత్ ఇట్ ఫ్రమ్? సో దిస్ ఈజ్ అ హెలికల్ పాత్. సో the charged particle, because of this it is a straight, because of this it is a what is that circle. So the charged particle is like this, ila move అయిపోతూ ఉంటుంది charged particle going like this. So this path is called what path? That is helical path. ఈ path ని helical path అంటాం. Yeah, this is a helical path. All of you understand how it is helical path is came? ఎందుకు హెలికల్ పాత్ వచ్చిందని తెలిసిందిరా? సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రైట్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇట్ ఈస్ ఎ సర్కిల్. సో వాట్ ఈస్ దట్ హెలికల్ పాత్? ఇప్పుడు మనకి సో ద ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఈజ్ హెలిక్స్, అంటే వీ కెన్ సే దట్ హియర్. నేనేం చెప్పొచ్చురా? సో ద ట్రాజెక్టరీ of the particle helical or spiral. ఇంక దీన్ని ఏమనొచ్చు అంటే స్పైరల్ అని కూడా అనొచ్చు, స్పైరల్ పాత్. ఓకే, see that as the component v sin theta is perpendicular to b bar, it is responsible for circular motion. As the component v cos theta is parallel to b bar, it is responsible for straight line motion. అంటే ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు అంటే ఆ పాయింట్స్ ఎలా ఉంటాయి చూడండి. As the component v cos theta
perpendicular to B bar is responsible for is circular motion, is responsible for circular motion. That is. ఇప్పుడు చూడండి రా, జనరల్ గా మనకి సర్క్యులర్ మోషన్ లో తిరగాలి అంటే వాట్ ఈస్ దట్? ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఏగా. సర్క్యులర్ మోషన్ లో తిరగాలంటే ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ కదా. ఎస్. మరి ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? క్యూ వి బి, క్యూ వి, వాట్ ఈస్ దట్? QV sin theta into B is equal to mv square by r. So QVB sin theta is equal to QVB sin theta is equal to mv ante what is that? V perpendicular. V ante em rayalra? V perpendicular. So V perpendicular whole square. V అంటే V పర్పెండిక్యులర్ హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, ఒకటేమో పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది, ఒకటేమో ప్యారలల్ గా ఉంది. అంటే ఏ కాంపోనెంట్ వల్ల తిరుగుతుంది? పర్పెండిక్యులర్ కాంపోనెంట్. సో దిస్ ఈజ్ V పర్పెండిక్యులర్. సో V పర్పెండిక్యులర్ హోల్ స్క్వేర్ బై R, దట్ ఈస్. సో V perpendicular is equal to what is that? V perpendicular is nothing but V sin theta whole square by R. This is V sin theta whole square by R. This sin theta and one V and this is cancelled. Sin theta and one V, that is cancelled. So this is QB. QB. Let R is equal to radius of the circular path. R is equal to mv sin theta by QB. This is actual formula. mv sin theta by QB. So R, we can write that radius of the circular path is equal to mv perpendicular by what is it? QB. mv perpendicular by QB. This is it. So that is the radius of the circular path, mv perpendicular by QB. Okay. So now, what is the angular velocity? Angular velocity and what is the time period and what is the frequency? What is the angular velocity? What is the time period and what is the frequency? And you know that angular velocity V is equal to R. So V is equal to what is that? R omega. So V means V perpendicular is equal to R omega. So V perpendicular is equal to R omega, right? So V perpendicular is equal to R omega here. So V perpendicular is equal to R omega. So V perpendicular, this is V perpendicular is equal to mv perpendicular by QB into omega. So this V perpendicular cancel. Omega is equal to QB by m is there. నిన్న చెప్పాను ఆల్రెడీ. అరే ఒమేగా డస్ నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది వెలాసిటీ రా అని చెప్పానా? ఒమేగా డస్ నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది వెలాసిటీ. డిపెండ్ అవుతుందా వెలాసిటీ మీద? వెలాసిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? వెలాసిటీ మీద డిపెండ్ కాదు. యా. సో ఒమేగా అండ్ టైం పీరియడ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది వెలాసిటీ. వెలాసిటీ మీద డిపెండ్ కాదు. అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ హియర్, వాట్ ఈస్ దట్? ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ రైట్ హియర్ what is that? Frequency is equal to, and actually omega is equal to what is that? Omega is equal to 2 pi f kada. 2 pi f is equal to QB by m, and this f is equal to QB by 2 pi m is there. This is the frequency. And the time period t is equal to what is that? Reciprocal of frequency, that is 2 pi m by QB is there. This is the time period, reciprocal of this one. Yeah, this is. So here the main important one is the pitch of the helix. Pitch of the helix. Pitch.
of helix. What is the pitch of the helix? Pitch ante enti? Idera the horizontal distance between the two turns, two helix. The horizontal distance. This we called pitch. దీని ఏమంటాం అంటే పిచ్ అంటాం. ఇది కానీ అయితే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పిచ్. It is also pitch. So this is also pitch. This is pitch. That is the horizontal distance covered during its time period. Horizontal distance covered during its time period. That is called pitch. Okay. So the pitch of the helix is the distance traveled by the particle in the direction of the field during completion of one revolution. That is, see that the pitch of the helix, see, the pitch of the helix is the distance traveled, is the by what distance? This is a horizontal distance traveled by charged particle during one complete revolution, during the completion of one revolution, during revolution. So completion of one revolution. And so pitch is equal to horizontal velocity into time. ఎందుకంటే హారిజాంటల్ గా అలాంగ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కదా, ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కదా, ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దెర్ ఈస్ నో యాక్సలరేషన్, స్ట్రైట్ లైన్. Acceleration is not there. There is no force. There is no acceleration. Acceleration unda, force unda దీని మీద. In this direction there is no force. There is no acceleration. Acceleration లేదు. Acceleration zero అయిపోతే distance is equal to constant velocity అంటే velocity into time ఏ కదరా. కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది. కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంటే డిస్టెన్స్ అంటే వాట్ ఈస్ దట్? వెలాసిటీ ఇంటూ టైమేగా. ఏరా చెప్పండి, వెలాసిటీ ఇంటూ టైమేగా. యాక్సలరేషన్ లేదు ఈ డైరెక్షన్ లో. యాక్సలరేషన్ లేకపోతే వెలాసిటీ ఇంటూ టైమే కదా. ఏరా ఎవడు రెస్పాండ్ అవడు. యాక్సలరేషన్ ఈజ్ జీరో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. యాక్సలరేషన్ జీరో అయిపోతే డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమంటాం? వెలాసిటీ ఇంటూ టైం. ఎస్. సో ఇప్పుడు పిచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ అంటే v parallel into time is t. So v parallel is v cos theta into time is what is it? 2 pi m by bq. Okay, so 2 pi m by bq. So this is called pitch. So pitch p is equal to this one. ఇది సపోజ్ సమ్ యాంగిల్ తో వెళ్తుంటే, సమ్ యాంగిల్ తో మీకు ఎంటర్ అయితే, సో వాట్ ఈస్ ద పిచ్ అంటే దట్ ఈస్ అ పిచ్. పిచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దట్ వన్. రైట్? ఓకేనా? ఎస్. Yes. So next, what is the motion of the charged particle in only magnetic field? Only magnetic field lo
A motion of the charged particle ఏంటి? What is the motion of the charged particle in only magnetic field? Only magnetic field లో ఉన్నప్పుడు, so what is the motion of the charged particle? Okay. Okay. So right. So problem. Problem రాయండి. ఇది నేను మీరు చెప్పిన ప్రాబ్లమే ఒకసారి మీరు చేయండి. మీరు చేసినావు చెప్పండి. Three charged particles, proton, deuteron, and alpha particle. Proton, deuteron, and alpha particle are accelerated through same potential difference V. Same potential difference V moves perpendicular to the magnetic field. Moves perpendicular to the magnetic field. Alright, send one screenshot of Vinod. Moves perpendicular to the magnetic field. Find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. త్వరగా చేయండి. Find the ratio of their radii. త్వరగా చెప్పండి రేషియో ఆఫ్ ది radii. నేను చెప్పాను once again. Three charged particles, proton, deuteron, and alpha particle are accelerated through same potential difference V, moves perpendicular to the magnetic field. Find the ratio of their radii. నిన్న సేమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అయితే √m/q అని, సేమ్ పొటెన్షియల్ అయితే √m/q అని చెప్పాను రా. R is proportional to చెప్పానా? సేమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అయితే √m/q అని దానికి ప్రాబ్లం కూడా చేసాం. అదే సేమ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అయితే √m/q రా అని చెప్పాను. ఏరా √m/q రా అని చెప్పాను. ఇప్పుడు √m/q అంటే వాట్ ఈస్ దట్? √m/q అంటే వాట్ ఈస్ దట్? RP is to RD is to R alpha is equal to 1 is to √2 is to √2. Very good. 1 is to √2 is to √2. చేశారు కదరా అందరూ? 1 is to √2 is to √2. 1 is to √2 is to √2. Okay. So next problem. In the above case, ratio of their time periods అంటారు. అరే టైం పీరియడ్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ మీద కైనెటిక్ ఎనర్జీ మీద టైం పీరియడ్ డిపెండ్ అవుతుంది. ఆ టైం పీరియడ్ ఫార్ములా ఏంటి? నీకు ఆల్రెడీ ఉంది. టైం పీరియడ్ ఫార్ములా ఏంటి? 2πm/bq. 2πm/bq. సో 2πm/bq అంటే టైం పీరియడ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు m/q ఓన్లీ. అంతే కదరా? సో టైం పీరియడ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు m/q. నాట్ డిపెండ్స్. వెరీ గుడ్. టైం పీరియడ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు m/q. అది సేమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అవ్వు, సేమ్ వెలాసిటీ అవ్వు, సేమ్ పొటెన్షియల్ అవ్వు, నీ ఏదన్నా అవ్వు. టైం పీరియడ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు √m/q. 1 is to 2 is to 2. 1 is to 2 is to 2. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి రా. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇలా
Yes, see. There is a question. Find okay. So find the time spent by the charged particle in magnetic field. By the magnetic field. ఇక్కడ నీకు డయాగ్రామ్ కూడా ఇచ్చాడు రా. ఇలా ఇచ్చాడు. Like this. And this charged particle is going like this. ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేశాడంట చార్జ్డ్ పార్టికల్ ని. సో విత్ theta ఇలా ఇది ఇచ్చాడు. సో ఫైండ్ ద టైమ్ స్పెంట్ బై ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో విత్ వెలాసిటీ v ఇఫ్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇస్ ప్రొజెక్టెడ్ లైక్ దిస్. ఇది ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాను అడుగుతున్నాడు. అంటే ఇది డెఫినెట్ గా నీకేంటి ఇక్కడ తీసుకుంటే డెఫినెట్ గా హియర్ దేర్ ఈస్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో సో ఇది ఇలా వెళ్తుంది. దిస్ ఈస్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ నీకు ఫోర్స్ కనుక తీసుకుంటే ఫోర్స్ ఈస్ యాక్టింగ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. పర్పెండిక్యులర్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది. ఫోర్స్ అప్ ఈ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దట్ కమింగ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ నుంచి ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇది ఇలా తిరిగిపోయి చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇలా తిరిగిపోయి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ కమ్ అవుట్ లైక్ దిస్. ఇది ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది. కమ్ అవుట్. మీరు ఆ ప్రొజెక్టర్ లో కనుక చూసుకుంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ స్ట్రైకింగ్. యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ స్ట్రైకింగ్. అంటే ఇది ఇక్కడ ఎంత యాంగిల్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా అంతే యాంగిల్ ఉంటుంది. సో దట్ దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ సేమ్. దిస్ ఈస్ థీటా. థీటా యాంగిల్ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ టేక్స్ దట్ సర్క్యులర్ పాత్. ఇది ఒక సర్క్యులర్ పాత్ లో తిరుగుతూ ఉంటది. సో దిస్ ఇస్ ద సర్క్యులర్ పాత్. టు కంప్లీట్ ద సర్కిల్, ఈ సర్కిల్ ని నేను కంప్లీట్ చేస్తే చూడరా, ఈ సర్కిల్ ని నేను కంప్లీట్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడు. సో దిస్ ఈస్ ద రేడియస్. సెంటర్ ఈస్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ సెంటర్ ఉంది అనుకుందాం. ఇలా సర్కిల్ అనుకుంటే దిస్ ఈస్ ద సెంటర్.
this is r, this is r, antega, r and r. So this is a perpendicular, ante idi perpendicular, because this is the direction of the velocity kada, velocity always perpendicular. So velocity always perpendicular. So ante what is this? This is 90 minus theta. Ante what is this? This is theta. It is 90 minus theta. This is a theta. If it is theta, this is theta. What is this angle? The angle antara theta and theta ante. So pi minus 2 theta is there. This is the angle. Pi minus 2 theta. జాగ్రత్తగా చూడండి. Pi minus 2 theta. So pi minus 2 theta angle is there. Okay. So ఇప్పుడు చూడండి రా, మనకి కంప్లీట్ సర్కిల్, మీరు ఫర్ కంప్లీట్ సర్కిల్, for complete circle, so time is equal to time is equal to 2 pi m by bq. 2 pi m by bq. अरे complete circle ante how many radians? 2 pi radians. This is the time. For 1 radian, what is the time? 2 pi m by bq by 2 pi. Cancel. So this is m by bq. This is for 1 radian. The ముందు కూడా మనం చేసాం. For how many radians here? There is a pi minus 2 theta radian at the center. So pi minus 2 theta radians. So for pi minus 2 theta radians, the time spent is m by bq into pi minus 2 theta. This is the time. Right? అర్థమైందా? అరే 360 యాంగిల్ ఉంటే అంటే 2 పై ఉంటే ఇది టైం రా, యూనిట్ ఉంటే ఇది టైం. ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉందిరా? pi minus 2 theta. వాట్ ఈస్ ద టైం? దట్ ఈస్ ద టైం. అంతేగా, సింపులేగా. ఏరా సింపులేనా? ఎస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంది దీంట్లో. సి, find angle of emergence, find angle of emergence theta and time spent small t, time spent small t. జాగ్రత్తగా వినండి నాన్న, దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. In magnetic field spent by the charged particle charged magnetic field, charged particle in magnetic field
So if number 1, D is equal to MB by 2BQ. Number 2, D is equal to MB by BQ. Number 3, D is equal to BQ. సో ఇక్కడ నీకు డయాగ్రామ్ కూడా ఇచ్చాడు. ఇలా ఉంది. This is a D, and now the charged particle is coming like this. Charged particle. మీకు చెప్పింది ఇందాక charged particle. So velocity V, and you know it takes what is it, like this one path is this one, and it is coming like this. It is out. So coming out. This is coming out. And what is that? This is the angle of emergence. Charged particle బయటకు వస్తున్నప్పుడు, so that is the angle of emergence. This is theta and this is a theta, angle of emergence. Okay, that is the angle of emergence. And here I have to draw one line like this. This is a small r. There is a radius. Small r is there. The capital r or whatever it is. మనం capital r అనుకున్నాం కదా, capital R, that is. అది చూడరా, ఇక్కడ 90 కదా. సో దిస్ ఇస్ theta, అండ్ ఇది కంపల్సరీ రేడియస్ ఎలా ఉంటుంది, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ 90 minus theta, దిస్ ఇస్ theta, అండ్ దిస్ ఈస్ d. ఈ డిస్టెన్స్ మన కింద చెప్తున్నారా, దిస్ ఇస్ d. ఇది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడు, అర్థమైందిరా? డయాగ్రామ్ అర్థమైందా? డయాగ్రామ్ ఓకేనా? సో వాడు ఇచ్చింది ఇదే, వాడు ఇచ్చింది ఇలా ఎంటర్ అయిందని ఇచ్చాడు. నేను ఇలా గీసాను, ఇవన్నీ నేను తీసుకున్నాను. వాడు ఇచ్చింది ఇదే, ఇలా నేను ఏం లేదురా, వాడు ఇలా ఇచ్చాడు. సో చార్జర్ పార్టికల్ ఇలా ఎంటర్ అవుతుందని ఇచ్చాడు. చార్జర్ పార్టికల్ ఇలా ఎంటర్ అవుతుంటే పర్పెండిక్యులర్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంటర్ అవుతుంటే ఇది మస్ట్ బి టేక్స్ ఈ పార్ట్ కదా, ఈ కర్వ్ ఇలా వస్తుంది కదా, ఇలా వెళ్తుంది కదా, సర్క్యులర్ పాత్ లో వెళ్తుంది కదా. సర్క్యులర్ పాత్ లో వెళ్తూ ఇది ఇక్కడ దాకా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నుంచి బయటికి ఎక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, అవుట్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇస్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హియర్. మరి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ అంటే ఇదేగా, ఇక్కడ యాంగిల్ ఇది. సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ అంటే దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్. మరి థీటా అయినప్పుడు ఇది కూడా థీటా అవుతుంది, ఇది 90. సో చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎప్పుడు కూడా వెలాసిటీ, దిస్ ఇస్ ద వెలాసిటీ, ఎప్పుడు కూడా రేడియస్ కి ఎలా ఉంటుంది, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. సో పర్పెండిక్యులర్ గా థీటా ఉందంటే ఇదేంటో 90 minus theta, ఇది 90 minus theta, ఇది 90. వాట్ ఇస్ దిస్? దిస్ ఇస్ థీటా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రేడియస్ అంటాం, ఇది డి అంటున్నాం. క్లియర్? ఇది డి అయితే ఇది డిఏ కదరా. క్లియరా? క్లియరా? ఓకే. సో నౌ ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాడేమన్నాడు, డి ఇస్ ఈక్వల్ టు MV by 2BQ. MV by 2BQ. D is equal to. So MV by 2BQ. అసలు మనకి R is equal to what is that? R is equal to MV by BQ కదా. R is equal to R is equal to MV by BQ. Okay. So R is equal to MV by BQ. You know, we know that. ఇందాక చెప్పాము, సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ దట్, డి బై
sin theta is equal to what is that రా d by r కదా ఇందా చెప్పాం కదరా sin theta is equal to what is that d by r d by r మరి d is equal to what is that mv by 2b cube by r is equal to what is that mv by b cube. So this one and this one is cancelled. It is 1 by 2 sin theta is equal to 1 by 2. Theta is equal to 30 degrees. This is the angle of emergence. Theta is equal to 30 degrees is the angle of emergence. Right? Era theta is equal to 30 degrees is the angle of emergence. చెప్పండి అబ్బాయి తొందరగా చెప్పండి రా theta is equal to 30 degrees is the angle of emergence. Is it correct? Yes. So ఇక్కడ angle of emergence వచ్చింది మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చిన తర్వాత టైం స్పెంట్ అడుగుతున్నాడు టైం స్పెంట్ ఇప్పుడు చూడు ఇది సర్కిల్ కదా తీసుకుంది ఇలా తీసుకుంది ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 30 degrees ఓకేనా 30 degrees యాంగిల్ ఈస్ 30 degrees ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ కి దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 30 degrees 30 degrees అంటే ఏంట్రా π/6 రేడియన్స్ 30 degrees is π/6 radians. అంటే ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి సో వి నో దట్ ఫర్ 2π మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఫర్ 2π రేడియన్స్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πm/bq 2πm/bq ఫర్ యూనిట్ రేడియన్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ సో 2πm/bq డివైడెడ్ బై 2π so this is cancelled t is equal to m/bq ఇప్పుడు ఎన్ని రేడియన్స్ రా 30 degrees 30 degrees means how many radians ఇక్కడ కదా ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి స్పెంటే కదా టైం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికే కదా ఈ టైం అంటే ఎన్ని రేడియన్స్ ఉంది ఇక్కడ ఎన్ని రేడియన్స్ ఉందమ్మా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికే స్పెండ్ చేసింది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఈ పార్టే కదా స్పెండ్ చేసింది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో మరి చెప్పండి రా ఈ పార్టే కదా స్పెండ్ చేసింది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికే కదా ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి అవుట్ కదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ కదా సో ఇక్కడికి అంటే ఎన్ని రేడియన్స్ ఉందిరా హౌ మెనీ రేడియన్స్ ఫర్ చెప్పండి ఫర్ π/6 రేడియన్స్ టైమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు π/6 రేడియన్స్ వాట్ ఈస్ టైమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు m/bq into π/6 that is t is equal to m/6 bq. This is the time spent. So I think remaining 2-3 మీరు చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను రా సో ఇలా ఉంటది యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ కనుక్కోవటం టైం స్పెంట్ అని కనుక్కోవటం సో రిమైనింగ్ 2-3 చేయగలరు కదా ఎస్ సో 2-3 చేస్తారు ఏంట్రా వాడు ఏదో రాశాడు ఇక్కడ 2π క్యాన్సిల్ అయిపోయిందిరా 2π is cancel m/bq ఓకేనా అర్థమైందిరా ఏమన్నా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ ఎనీ డౌట్ హియర్ ఎనీ డౌట్ క్లియర్ వినోద్ ఏంట్రా ఎస్ అన్నావు డౌట్ ఉందనా అర్థమైందనా ఓకే ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ So next problem.
B is equal to 1 Tesla. So this is the charged particle. Charged particle of charge q and velocity v is enter like this. So this v is equal to mass is m, q and mass is m, velocity is equal to 2 into 10 cube meter per second, makes an angle 30 degrees. Okay, so find r, p, radius, time period, pitch, and trajectory. Pitch and a trajectory. చేస్తారు కదరా ఆర్ MA రా హౌ మచ్ M in terms of the M లో రా MA in terms of M లో రా అంటే ఇప్పుడు R is equal to what is that MV perpendicular by DQ, that is equal to MV sin 30 by DQ. 2 into 10 cube into sin 30 1 by 2 by D is 1 into Q. That is. So this is equal to cancel. That is, what is that? M what is M is equal to 9.1 into 10 power minus 31 kg. Q is equal to 1.6 into 10 power minus 19. It is 8. So this is this is R. And the time period ante maaradaga. So 2 pi m by dq. And 3.14. Pitch. So pitch is equal to, what is it? V cos theta into 2 pi m by dq. So V cos theta. V cos theta means 2 into cos 30 into 2 pi m by dq. So cos 30 root 3 by 2. కనుక్కోండి చేస్తారు కదరా ఓకేరా yes another problem
a charged particle q comma m is moving with v bar is equal to v1 I cap plus v2 j cap in a magnetic field v naught I cap. Find the trajectory t and pitch. అంటే ట్రాజెక్టరీ అంటే మీకు తెలిసిపోతుంది వెలాసిటీ x యాక్సిస్ లో ఉంది y యాక్సిస్ లో ఉంది వెలాసిటీ x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ రెండు ఉంది కాబట్టి ట్రాజెక్టరీ ఇస్ హెలికల్ అంటే ఇప్పుడు నీకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ ఉంది x యాక్సిస్ లో సో నేను ముందు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ గీస్తాను అక్కడ దిస్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ magnetic field ఇక్కడ చూడు ఈ వెలాసిటీ అనేది నీకు v parallel to the magnetic field is v1 అంటే ఈ along x axis ఉందో అది parallel to the magnetic so v perpendicular to the magnetic v parallel to the magnetic field అంటే charged particle is going like this ఈ డైరెక్షన్ లో charged particle కి ఈ డైరెక్షన్ లో velocity charged particle కి ఈ డైరెక్షన్ లో velocity that is v perpendicular so perpendicular అంటే z axis that is ఇది ఇలా ఉంది సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్ ఇక్కడ అసలు రేడియస్ అంటే ఏంటి పిచ్ ట్రాజెక్టరీ అంటే నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు ట్రాజెక్టరీ అంటే ఏంటో హెలికలేగా ఎరా ట్రాజెక్టరీ అంటే హెలికలేగా ఓకేనా సో వాట్ ఈస్ ద ట్రాజెక్టరీ so trajectory is a helical ఇప్పుడు r is equal to what is it v perpendicular by b velocity perpendicular to the magnetic field is v2 so velocity perpendicular to the magnetic field is v2 అంటే m v2 by b అంతేగా సో టైం పీరియడ్ అంటే t is equal to ఇది velocity మీద డిపెండ్ అవ్వదు కాబట్టి we can write that 2 pi m by dq రాయడమే సో ఇక్కడ నీకు pitch is equal to v parallel into t kada so v parallel entra v parallel is v1 t is 2 pi m by dq this is that is the pitch and b is nothing but b naught b and b naught only magnitude is called kada so b naught that is so next problem
The charged particle of charge q comma m is moving with a velocity 3 I cap plus 4 j cap in a magnetic field B is equal to, what is that, 3 j cap. Find the magnetic field equal to 3 j cap. Chasarga chasara same just magnetic field marchane ante. Chasarga era చెప్పండి రా, చేస్తారా? నేను చేయాలరా, చేస్తారుగా. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం రా, ఇది ఇంపార్టెంట్. So charged particle q comma m is moving with velocity v is equal to 3 I cap plus 4 j cap in a magnetic field v bar is equal to 3 k cap. Find the trajectory and reach. And you choose. So here the magnetic field is k cap magnetic field. And you చూడండి, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉందిరా, ఇటువైపు ఇలా ఉంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, అంతేనా? సో దిస్ ఈస్ ఇన్వర్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే ఇది పాజిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్, ఇది నెగటివ్ జెడ్ యాక్సిస్, ఇది వై యాక్సిస్, ఇది నెగటివ్ వై యాక్సిస్, దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇట్ ఈస్ నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, రైట్? ఇది నెగటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ కదా. సారీ, b is given, okay, that is 3k. ఇలా ఇచ్చాడు, ఈ విధంగా ఇచ్చాడు 3k గ్యాప్. సో 3k గ్యాప్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ నీకు. అండ్ సి దిస్ ఈస్ 3 I cap, 3 I cap అంటే ఇది ఈ డైరెక్షన్ లో 3 ఉంది కదా లాస్ట్, ఈ డైరెక్షన్ లోనేమో 4 ఉంది. ఇప్పుడు నెట్ వెలాసిటీ ఇస్ దిస్ డైరెక్షన్. This is the direction of net velocity. Net velocity. This is the direction of net velocity, that is 5. And the plane lo undi. Net velocity in xy plane. xy plane ki z ela untadra? xy plane ki z ela untadi? It is in xy plane. xy plane. Z is a perpendicular. అంటే ఈ వెలాసిటీ అనేది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. సో దట్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ టేక్స్ వాట్ పాత్?
చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఏ పాత్ తీసుకుంటుందిరా? పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది కదా వెలాసిటీ, నెట్ వెలాసిటీ. Net velocity is perpendicular to the magnetic field. Yeah, net velocity is perpendicular to the magnetic field here. So V net is perpendicular to V. Theta is equal to 90 degrees. The path is a circle, so no helical. ఇక్కడ helical అని రాశాడు అంటే తప్పురా. Helical is wrong. ఇక్కడ ఇంతకు ముందు దాకా మనకు వచ్చిన హెలికలే. ఇంతకు ముందు దాకా మనకి ఇక్కడేమో ఈ వెలాసిటీ ఈ ప్లేన్ లో ఉంటే ఇదేముంది ఇంకొక ప్లేన్ లో. ఇలా ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ నెట్ వెలాసిటీ ఇస్ ఇన్ దట్ ప్లేన్, వెలాసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్. అప్పుడు సర్క్యులర్ పాత్ వస్తుంది కానీ హెలికల్ పాత్ రాదు. అర్థమైందా? పాయింట్ అర్థమైందా? ఎస్, దట్ ఇస్. సో ఇక అది తెలిస్తే ఇంకేముందిరా, నువ్వు మిగతా అయినా కనుక్కోవడమేగా. అది ఒక్కటి ఆ పాత తెలిస్తే చాలు, మిగతా తెలుసుకోవడమేగా.